એ જ્ઞાનની પર્યાય તો સ્વપ્નના પ્રતિભાસમાં છે. તો આત્માને જાણે છે ત્યારે જ્ઞાનની પર્યાય ન જણાય એવું તો બને નહીં. અને એ પ્રતિભાસમાં છે તો લોકાલોક જણાય છે. આ એની ભાઈ જે જાણવાની ક્રિયાની રીત સમજાવી મિસ્ટેક કરવાનો અવકાશ નથી. ઘણા વર્ષો પહેલા વર્ષો થઈ ગયા એક ઉદયપુર વાળા છે ભાઈ, એને કહ્યું કે આત્મા પરને જાણતો નથી, જાણે છે ખરો પણ ડાયરેક્ટ નથી જાણતો, ઇનડાયરેક્ટ જાણે. હા, ઇનડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ શું કે કઈ ખબર ઇનડાયરેક્ટ એટલે કે જ્ઞાન ને જાણતા નહીં હો, એ ઇનડાયરેક્શન છે. બહુ સરસ. अखंड एक प्रतिभास में जो महासामान्य उस स्वभाव वाले आत्मा को, हाजी विशेष हाथ पर्याय वालों आत्मा नहीं, बराबर सामान्य वालों से आत्मा को जो वह प्रत्यक्ष नहीं जानता, आवा स्वभाव वाला आत्मा को जो वह प्रत्यक्ष नहीं जानता, तो वह पुरुष प्रतिभास में महासामान्य से व्याप्त जो अनंत ज्ञान विशेषों, उनके विशेष जो अनंत द्रव्य पर्याय, उन्हें कैसे जान सकता? नहीं जानता, किसी भी प्रकार नहीं जान सकता, किसी भी प्रकार नहीं जान. इससे यह विशेष भाव से बराबर, इससे यह निश्चित हुआ कि जो आत्मा को नहीं जानता वह सर्व को नहीं जानता. आत्मा ने जानतो नहीं, इस सर्व ने जानी सकतो नहीं. वैसा ही कहा है. હવે એક શ્લોક છે એની અંદર એને કોઈ શાસ્ત્રનો આધાર આપ્યો છે. एक भाव सर्वभाव स्वभाव वाला है, सभी भाव एक भाव स्वभाव वाला है, अथवा जिसके द्वारा एक भाव वास्तविक रूप से जान लिया गया है, उसके द्वारा सभी भाव वास्तविक रूप से जान लिए गए हैं. श्लोक છે. यहाँ शिष्य प्रश्न करे છે. હવે શિષ્ય સર્વને જાણે તે આત્માને જાણે એમ આપે કહ્યું, એમાંથી શિષ્યને પ્રશ્ન ये पहला आप लोग पढ़ ली. आत्मा की विशिष्ट जानकारी होने पर सभी की जानकारी होती है, ऐसा यहाँ कहा गया है. वहाँ पहले 49वीं गाथा में सर्व को जानकारी होने पर आत्मा की जानकारी होती है, बराबर, ऐसा कहा था. 49 गाथा बराबर. यदि ऐसा है तो जो એવું હોય સર્વને જાણે તે જ આત્માને જાણે એવું હોય તો शिष्य प्रश्न करे. ऐसा कहा था. यदि ऐसा है तो छद्मस्थ जीवों को तो सभी की जानकारी नहीं है. बराबर, बराबर. सूक्ष्म अनुसार थोड़ा पदार्थ ने जाने, बराबर, बाजूના કમરામાં શું થાય જાણી ન શકે, तो बाहर में तो क्या नहीं जानी सके. यदि ऐसा है तो जन्मतियों को तो सभी की जानकारी नहीं है, उन्हें आत्मा की जानकारी कैसे होगी? बराबर. ये सर्वने जानतो નથી तो એને આત્માની जानकारी ક્યાંથી આવી શકે? બરાબર. આપે કહ્યું કે બધાને જાણે, સર્વને જાણે તે જ આત્માને જાણી શકે. બરાબર. તો છદ્મસ્થ છે, અલ્પ જ્ઞાન છે, એ સર્વને તો જાણતો નથી. સર્વને જાણતો નથી તો આત્માને કેવી રીતે જાણી શકશે? બરાબર. એટલે કે નહીં જાણી શકે. તમારા કહેવા પ્રમાણે आत्मा की जानकारी के अभाव में जो आत्मा ने जानतो नहीं, जीव सर्वने जानतो नहीं तो आत्मा ने जानतो, बराबर, तो इना अभाव में आत्म भावना कैसे होगी? बराबर. आत्मा ने जाने પછી आत्म भावना प्रगट થાય. आत्मा ने जाने श्रद्धा करे, आत्म भावना એટલે
ઉપયોગને અંદરમાં લઈને એકાગ્રપણે એને ભાવવું. ભાવના એટલે નિર્વિકલ્પ ધ્યાન. આત્મ ભાવના ભાવતા લય જીવ કેવળ જ્ઞાની. ભાવના એટલે વિકલ્પ નથી, એ વાત વિકલ્પની નથી, રાગની નથી, ઇન્દ્રિય જ્ઞાનની નથી. ભાવના એટલે એકાગ્રતા. આત્મામાં ઉપયોગ એકાગ્ર થાય. आत्मा की जानकारी अभाव में आत्म भावना कैसे होगी, और उसके अभाव में आत्म भावना अभाव में केवल ज्ञान क्यों नहीं होती है? शिष्य प्रश्न કર્યો, એનો ઉત્તર આપે છે. आचार्य इसका निराकरण करता है, खुलासा करता है. परोक्ष प्रमाणभूत शुद्ध ज्ञान द्वारा, परोक्ष प्रमाणभूत सम्यक ज्ञान की बात करो, परोक्ष प्रमाणभूत शुद्ध ज्ञान के द्वारा, अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा, भाव शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान द्वारा सभी पदार्थ जाने जाते हैं. शुद्ध ज्ञान से બધા પદાર્થ જાણવામાં આવે છે. शुद्ध ज्ञान द्वारा सभी पदार्थ कैसे जाने जाते हैं? केवल ज्ञान द्वारा तो जानવામાં આવે, शुद्ध ज्ञान द्वारा કેવી રીતે જાણવામાં આવે? एक प्रश्न. कैसे जाने जाते हैं? यदि यह शंका हो तो कहते हैं आचार्य भगवान, साबर छद्मस्तों के भी व्याप्ति ज्ञान, अनुमान ज्ञान रूप से लोकालोक आदि की जानकारी पाई जाती है. छद्मस છે, ચોથું પાંચમું છઠ્ઠું કોણ સ્થાન છે, તો પણ એ પરોક્ષ પ્રમાણભૂત શુદ્ધ જ્ઞાન દ્વારા, અનુમાન દ્વારા, જેને અનુભવ થયો હોય એને અનુમાન હોય. અજ્ઞાનીને અનુમાન ખોટું છે. જેને આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો, શુદ્ધ જ્ઞાન, એને અનુમાન દ્વારા, એ જીવ અનુમાન દ્વારા व्याप्ति ज्ञान रूप से लोकालोक आदि की जानकारी पाई जाती है, तथा केवल ज्ञान केवल ज्ञान संवेदी थी विषय को ग्रहण करने वाला वह तथा केवल ज्ञान संबंधी विषय को ग्रहण करने वाला वह व्याप्ति ज्ञान, अनुमान ज्ञान, परोक्ष रूप से कथनचित आत्मा ही कहा जाता है. परोक्ष रूपे जाने છે. લોકાલોક ને પરોક્ષ અનુમાન, જેને અનુમાન અનુભવ છે એને અનુમાન સાચું. બરાબર. ભાવશુદ્ધ જ્ઞાનની વાત છે. અજ્ઞાનની વાત અનુમાન ખોટું. પ્રત્યક્ષ વિના પરોક્ષ ન હોય. બરાબર. પ્રત્યક્ષ કેવું જ્ઞાનમાં છે, આને પરોક્ષ પ્રમાણભૂત શુદ્ધ જ્ઞાન દ્વારા, શબ્દ લીધા, પરોક્ષ પ્રમાણભૂત શુદ્ધ જ્ઞાન, જેનું અનુમાન સાચું હોઈ શકે. સાચું હોઈ શકે. પરોક્ષ શું, પ્રત્યક્ષ શું, અનુમાન શું, પ્રતિવિજ્ઞાન શું, અભ્યાસ નહીં. એને તો આ ખ્યાલમાં ના આવે. આ તો અભ્યાસ નહીં, થોડું અભ્યાસ તો કામ આવે. परोक्ष रूप से कथनचित आत्मा ही कहा गया है. परोक्ष माने कथनचित आत्मा ही कहा गया. हाँ, कथनचित आत्मा ही कहा गया है. परोक्ष रूपे जाने છે એ પણ આત્મા જ છે. પ્રત્યક્ષ રૂપે જાણે એ આત્મા ને, પરોક્ષ જાણે પણ આત્મા જ છે.
કેમ સાધક આ કેમ કે એનું અનુમાન સાચું છે, સાચું છે. અનુભવી છે એટલે સાચું છે. અથવા હમ. स्वसंवेदन ज्ञान से आत्मा जाना जाता है. ઓને અનુમાનથી જાણે છે અને આને અનુભવથી પોતે જાણે છે. આત્માને સ્વસંવેદન જ્ઞાન જાણવામાં એટલો તફાવત. તફાવત છે. કેમ કે ઓલું જે છે ને અનુમાન જ્ઞાન હાજી. એ માનસિક જ્ઞાન, બરાબર આ છે આત્મિક જ્ઞાન, બરાબર. અનુભવ છે. બરાબર. અથવા સ્વસંવેદન જ્ઞાન છે. સ્વસંવેદન હા પોતે પોતાને જાણવું એનું નામ સ્વસંવેદન. બરાબર. પરને જાણવું એ નહીં. आत्मा जाना जाता है हम्म. और उससे भावना की जाती है और उस रागादि विकल्प रहित स्व संवेदन ज्ञान रूप भावना से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है. इस प्रकार दोष नहीं है. अनुमान થી તો જાણે છે પણ સ્વ સંવેદન જ્ઞાનથી પણ આત્માને જાણે છે. બે પ્રકારે જાણે છે, બરાબર. અનુમાનથી અને અનુભવ. બરાબર. પર્યાયમાં પ્રતિભાસ તો જ્ઞાની ને અજ્ઞાની બે ને સ્વપ્નનો પ્રતિભાસ થાય છે. રાગનો પ્રતિભાસ 5મા વર્ષનો પ્રતિભાસ થાય છે જ્ઞાનીને. અજ્ઞાનીને ક્રોધનો પ્રતિભાસ થાય છે. અજ્ઞાની કે હું ક્રોધી, અને ઓનો પ્રતિભાસ થાય છે 5મા વર્ષનો રાગનો. બરાબર. તો કે એ મારું સ્વરૂપ નથી. કારણ કે જ્ઞાનને જાણતા એના પ્રતિભાસ જાણી લીધું બસ. પણ એકલા જ્ઞાનને નથી જાણ્યો. જ્ઞાન દ્વારા આત્માને જાણતા એવું જ્ઞાન એને આ પ્રતિભાસે જાણ્યું. બહુ સુંદર, બહુ સુંદર. એકલા જ્ઞાનને નથી જાણ્યું, નહીં. એ જ્ઞાન દ્વારા આત્માને જાણતા એ પ્રતિભાસનું જ્ઞાન વર્તે છે. ત્યારે કોને કામ? એને કારણે બરાબર. પોતાને જાણતા પરનું જ્ઞાન થાય એને કારણે. બરાબર. સમય કે કાન પૂર્વક અને કાન પૂર્વક. એ જ્ઞાનને જાણતા જ્ઞાન નથી થયું. જ્ઞાન નાયકને જાણે ત્યારે પ્રતિભાસનું જ્ઞાન છે. હા, વિના વિના ન થાય. સ્વપરના પ્રતિભાસમય જ્ઞાન કે જે જ્ઞાન આત્માને જાણે છે તેને પ્રતિભાસનું યથાર્થ જ્ઞાન હોય છે. જ્ઞાનકાર જ્ઞાન થયું. હાજી પ્રભુ. પણ જ્ઞાનકાર જ્ઞાનમાં એમ ન લીધું કે પરને જાણે છે એમ ન લીધું, સ્વપનને જાણે છે એમ ન લીધું. પણ જ્ઞાનકાર જ્ઞાનમાં વિનાયક પણ જે જણાયો બરાબર. તે સ્વરૂપ પ્રકાશની અવસ્થામાં પણ જ્ઞાત તે તો તે છે જે જાણવામાં આવ્યો તેને તે જાણવામાં આવ્યો. બરાબર. પહેલા પરોક્ષ ને પછી પ્રત્યક્ષ. અરે વાહ, એકદમ બરાબર. પહેલા પરોક્ષ ને પછી પ્રત્યક્ષ. એમાં પરોક્ષ ને પ્રત્યક્ષ બે છે. એ વાત છે, જુદું છે. કર્ણલબ્ધિના પરિણામમાં પરોક્ષ છે. બરાબર. એમાં આનંદ નથી, નહીં. સમ્યક દર્શન નથી. નહીં. એની સન્મુખ છે. બરાબર. એ તો સમ્યક દર્શન થાય છે. કર્ણલબ્ધિના પરિણામ આવે બરાબર. થાય. સૂક્ષ્મ પરિણામ છે. આત્મ અભિમુખ